السلام علیکم، محسن راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ دوستو، آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ کالم سننے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ جی ہاں، لندن ڈائری جو اخبار مشرق میں لگاتار 10 سال سے اوپر ہو چکا ہے اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تو دوستو، میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو پیش خدمت ہے لندن ڈائری، اور کالم نگار ہیں جناب فہیم اختر لندن، برطانیہ، اور انہوں نے آج کا جو عنوان دیا ہے، 2 مجرموں کو ختم کرنے کے لیے 3 مجرم پیدا کیے گئے۔ مختلف ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جرم کی باعث سب سے اہم وجہ خود سے نفرت ہے، جس کی پرورش ابتدائی برسوں میں والدین سے ہوتی ہے، جنہوں نے خود سے اتنی نفرت کی کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کی بجائے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ جن کی خود کی پرورش اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ کچھ نہیں جانتے کہ دوسرے کو پالنے کا کیا مطلب ہے۔ زندگی جذباتی اور جسمانی بقا کے لیے ایک مایوس کن جد و جہد بن جاتی، جو دوسروں کے احساسات اور حقوق کے لیے حساسیت کے ذریعے طے کیے جانے والے رویے کو روکتی ہے۔ خاندان میں پروان چڑھنے والی خود کی نفرت کو اکثر معاشروں میں تقویت ملتی ہے، جہاں حالات زندگی، نسلی تعصب، اسکول کی ناکامی، بے روزگاری، فوجداری نظام، انصاف کا نہ ملنا، انتظامیہ سے سخت سلوک وغیرہ دراصل خود کی نفرت کو مزید ہوا دیتا ہے۔ مجرموں کو ڈرانے، خوفزدہ کرنے اور سزا دینے کے لیے نظام انصاف کی عدم دستیاب کی کوششیں رویے کی تبدیلی میں صرف پچھلے غیر انسانی تجربات کو تقویت دیتی ہے، جس نے مجرمانہ رجحانات کو فروغ دیا ہے۔ اتوار 16 اپریل کی صبح سحری کھانے کے لیے اٹھا تو اس وقت لندن میں صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ہلکی پھلکی سحری کھا کر سوشل میڈیا پر این ڈی ٹی وی کے ویب سائٹ پر جب نظر پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خبر ہی کچھ ایسی تھی کہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی فلم کے سین کو دکھایا جا رہا یا حقیقت ہے۔ خبر ہی کچھ ایسی تھی کہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی فلم کے سین کو دکھایا جا رہا ہے یا حقیقت ہے۔ اغوا اور قتل اور حملہ کے الزامات کا سامنا کرنے والے ایک سابق بھارتی رکن پارلیمنٹ کو ٹی وی پر براہ راست نشر ہونے والی ڈرامائی شوٹنگ میں اس کے بھائی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ دماغ میں فوراً گاندھی فلم کا سین گھومنے لگا، جس میں گاندھی جی
को धोखे से हिंदू कौम परस्त नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और गांधी जी के मुंह से निकली हे राम याद आने लगी। दूसरे रोज़ दुनिया भर की अखबारों और टेलीविज़न पर अतीक अहमद और उनके भाई को जिस तरह गोली मारी गई उसकी खबर और वीडियो दिखाया जाने लगा। बरतानिया, अमेरिका समेत दुनिया भर की अखबारों ने इस वाक़या पर हैरानी जताई है, तो वहीं इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने तशवीश ज़ाहिर की है। हैरानी इस बात से हो रही है कि गोली मारने वाले को जय श्री राम का नारा क्यों लगाना पड़ा। कहीं ये तमाम बात हिंदू कौम परस्त लोगों की साजिश तो नहीं है, वरना एक गैंग के लोग दूसरे गैंग पर हमला करें तो जय श्री राम का नारा का क्या लेना देना। वैसे आजकल हिंदुस्तान में मुसलमानों पर किसी बात पर भी हमला हो, जय श्री राम का नारा लगाना लाजमी हो गया। साबिक एमपी अतीक अहमद जो जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे और उनके भाई अशरफ अहमद शुमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर पुलिस की हिरासत में 3 अफराद ने उन पर 20 से ज़ायद गोलियां चलाईं। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अफसर ने बताया कि तीनों हमला आवर सहाफ़ियों का रूप धार कर मोटरसाइकिलों पर आए और उनके साथ कैमरा का सामान, एक टेलीविज़न नेटवर्क का लोगो वाला माइक्रोफोन और जाली सहाफ़ियों की शनाख्त थी। तीनों बाइट रिकॉर्ड करने के बहाने अतीक और उसके भाई के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए और करीब से उन पर फायरिंग कर दी। ये सब कुछ सेकंडों में हुआ। इस हमले को जाए वक़ूफ़ पर मौजूद कई ब्रॉडकास्टरों ने टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाया। तीनों मुजरमों ने गोली चलाने के बाद फौरी तौर पर पुलिस के सामने हथियार डाल दिए और अपनी पिस्तौल हवाले कर दिए। उन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। ये नारा आम तौर पर आजकल हिंदू कौम परस्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला करते हुए लगाते हैं। हमला आवरों का नाम लवलेश तिवारी, मोहित पराले और अरुण कुमार मौर्या था। मुबैना तौर पर उन अफराद ने पुलिस को बताया कि वो अहमद बरादरान की हिरासत में आने के बाद से 2 दिन से उनका पीछा कर रहे थे और वो इन वारदात को अंजाम देना चाहते थे। उन लोगों ने मज़ीद ये भी बताया कि हम अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को कत्ल करना चाहते थे ताकि अतीक अशरफ गैंग का मुकम्मल सफाया किया जा सके और अपना नाम रोशन किया जा सके। अहमद बरादरान वकील उमेश पाल के कत्ल के सिलसिले में पुलिस की हिरासत में थे, जो एक और कत्ल के मामले में कलीदी गवाह थे जिसमें वो मुलूस थे। गुज़िश्ता माह अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में
درخواست دائر کی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی جان کو پولیس سے خطرہ ہے۔ ان کے وکیل وجے شرما نے کہا کہ یہ واقعہ چونکا دینے والا ہے، کیونکہ یہ ان کے موکلوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں پولیس کی واضح ناکامی ہے۔ اتر پردیش ہندوستان کا کثیر آبادی والا صوبہ ہے۔ یہ ریاست جرائم کے حوالے سے شہرت رکھتی ہے اور وزیر اعلیٰ سمیت تقریباً نصف وزراء کے خلاف فوجداری مقدمات زیر التوا۔ عتیق احمد کے قتل سے کچھ دن قبل ہی ان کے 19 سالہ بیٹے کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اتر پردیش میں پولیس کے پاس مجرموں کے علاوہ مجرموں کے ماورائے عدالت انکاؤنٹر کو گولی مارنے کا ایک بدنام ریکارڈ ہے۔ ان کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حراست سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا جنہوں نے پہلے افسران پر گولی چلائی تھی۔ پچھلے 5 برسوں میں اتر پردیش میں تقریباً 9000 پولیس فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، جن میں 150 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ ہندو راشٹر بنانے کا خواب بی جے پی کے سیاستداں برسوں سے دیکھ رہے ہیں، تاہم انہیں اس سلسلے میں کافی دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہندوستان مختلف مذاہب، ثقافت، زبان اور ماحول کا ملک ہے۔ رام کے اس دیش کو رحیم، بدھ، جین، گرو نانک اور کئی ایسے سادھو سنت، پیر اور پیغمبروں نے اپنایا ہے، جس کی مثال دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن پچھلے کچھ برسوں سے RSS، VHP اور بجرنگ دل کے لیڈروں نے اپنے ناپاک ارادے اور سماج دشمن کی حوصلہ افزائی کر کے ایک خاص فرقے کو نشانہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کے دماغ کو اتنا زہر آلود کر دیا ہے کہ وہ ایک خاص فرقے کو جب نشانہ بناتے ہوئے حملہ کرتے ہیں تو جے شری رام کہنا فخر سمجھتے ہیں۔ میرے محسن اور معروف ادیب و شاعر جناب محمد خورشید اکرم سوز کا ایک پوسٹ فیس بک پر اسی واقعہ کے حوالے سے میری نظروں سے گزرا، جسے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں انہوں نے بڑی اہم بات لکھی کہ غور کریں دو مجرموں کو ختم کرنے کے لیے 3 مجرم پیدا کیے گئے۔ یقیناً یہ تینوں کسی وزیر، کسی بڑے افسر یا کسی تاجر کے بیٹے نہیں ہوں گے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں یہ نظام ان تینوں مجرموں کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور نئے مجرم پیدا کرے گا۔ عتیق احمد کی
حفاظت यूपी पुलिस के ज़िम्मे थी और पुलिस उन्हें हथकड़ी पहनाकर अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन 3 लोग फर्जी सहाफ़ी बनकर उन्हें गोली मार देते। लेकिन बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि जिस अतीक और उसके भाई को पुलिस हमेशा भारी पुलिस काफ़िले के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती, तो क्यों कर उस दिन चंद पुलिस वालों के साथ उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा था। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि एक मुजरिम तो एक सियासी जमात के वज़ीर की मीटिंग में भी मौजूद था। माने या ना माने, मुझे तो दाल में काला नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि पूरा वाक़या एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। हिंदुस्तान के सूबा यूपी में जिस तरह से अतीक और उसके भाई को पुलिस की हिरासत में मारा गया और जिसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, जिस पर काफ़ी हैरानी जताई जा रही। इसके बाद जिस तरह मुजरिमों को मारने के लिए मज़ीद मुजरिमों की हौसला अफजाई की जा रही है, जो एक शर्मनाक बात है। मुजरिमों को सज़ा देने का काम अदालत का है, ना कि पुलिस की हिरासत में बज़रिए आसानी दीगर मुजरिमों की मदद से इस काम को अंजाम दिया जाए, तो ये एक तशवीशनाक बात है। कई सवालात ज़हन में उभर रहे, जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिल सके। अब देखना ये है कि इंक्वायरी से कोई ठोस बात सामने आएगी या हर बार की तरह मामला टाई टाई फिश हो जाएगा। लोगों का यकीन पुलिस से तो पहले ही उठ चुका था और इस वाक़या के बाद जिस तरह फर्जी सहाफ़ी बनकर मुजरिमों ने इस काम को अंजाम दिया, इससे अब लोग सहाफ़ियों से भी खौफ खाने लगेंगे, जो कि एक शर्मनाक बात है। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में अपना सबसे पसंदीदा कॉलम जी हाँ लंदन डायरी सुन रहे थे, जो 10 साल से के ऊपर हो चुका है और लगातार अखबार मशरिक़ में शाये होता रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कॉलम भी आपको यकीनन पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।